Welcome. Thank you for being a part of the We Need to Talk እንግዲህ podcast. በመሆን Welcome. በጣም ደስ Thank you. ብሎኛል። Thank you so much. እዚህ I ድረስ ስለመጣ appreciate. Yes. If you can, አመሰግናለሁ። I want እባክህን you to እንደው take መልካም our ፈቃድ ከሆነ audience back እንዴት ወደ to ነበርክበት how ህይወት you ገባህ? ከዛ ደግሞ got where you አሁንስ went የደረስክበት and ቦታ how you እንዴት arrived to where you are, እንደደረስክ because now you're a በደንብ man አድርገህ of God. You're a ለኔም powerful man of God. But you ለተመልካቾቻችንም took a very, very dark እንድታጫውተኝ path, and I ይፈልጋለሁ። want to hear more ነገሩ about that. ምንድነው የሆነው? እስከ You know, 2000 actually, what ዓመተ happened ምህረት was ድረስ I gave my life to Christ ነገሮች in the ጥሩ year እየሄዱ ነበረ። 2000. That's when I እኔም gave my life to Christ, and ራሴን ለጌታ everything was የሰጠሁት going on well 2000 with ዓመተ me. ምህረት ላይ ነው I እና didn't have እስከዛ any ድረስ ነገሮች problems, but you በመልካም know, ሁኔታ from እየተጓዙ there I ነበር። had to backslide. ከዛ በኋላ ግን So when መንሸራተት I ጀመርኩ። had to backslide, ምንድነው you ያው know, I went አስተማሪነት to ነበር የተማርኩት ያጠናሁት። college. I was ከዛ trained as a በኋላ በሱ teacher. ለመስራት Then as I was ወደ trained as a teacher, ምዕራብ I went to the ዛምቢያ eastern ነበር part of ያመራሁት። Zambia. እናም That's where እዛ I was working as a teacher. እያስተማርኩ There was a በነበረበት point ሰዓት when I had to የሆነ resign. ሰዓት ላይ ግን ያው So when ከስራ I resigned ለቀቅኩ። from ከስራም the ለቅቄ teaching, የራሴን ቢዝነስ I ጀመርኩ went ማለት into ነው። business. እንግዲህ So this is ያኔ where ነው now my story እዚህ starts. ህይወት ውስጥ When I went የገባሁት። into እንግዲህ business, ቢዝነሱን ስጀምር I came to ምን discover ተረዳው? that ለካስ ቢዝነስ in ስጀምር business you ከኋላ should have a የሚረዳህ አካል backing of ያስፈልጋል። either the kingdom ወይ of God እግዚአብሔርን or the kingdom of ወይ the devil. You don't የጨለማውን just ገዢ go መያዝ into አለብህ። business without anything. መንፈሳዊ የሆነ እርዳታ ያስፈልጋል። So ስለዚህ business was ቢዝነስ failing. ዝም ብለህ አትጀምርም ማለት I ነው። everything ከዛ I tried, በኋላ you know, the few months ከሆነ everything was ወራት okay. ቆይታ በኋላ Then ግን I reached a ያ point whereby የጀመርኩት ቢዝነስ everything just collapsed. ተበላሸ ማለት ነው። So ከዛ when things collapsed now, የጀመርኩት ቢዝነስ I was introduced ሲበላሽብኝ ጊዜ into ነው እንግዲህ diabolical ያኔ ነው things. So I started looking ሴጣናዊ የሆነ for መንገድን the way ማየት out. I የጀመርኩት started ይህኔ looking ነው for እንግዲህ help from other አብሮኝ people. የሚሰሩ You know, where now ሰዎችን you've been given እርዳታ the luck with ፈልጌ your fellow businessmen, ስጠይቃቸው and now they are ስህተት telling you you እንደሰራው made a mistake. የነገሩኝ ስህተት You couldn't go መስራቴንና into business ዓለምንም without having a backing. መንፈሳዊ እርዳታ So I started መጀመር looking for እንዳልነበረብኝ help now. ከዚህ So በኋላ now አንድ I met ናይጄሪያዊ this ተዋወቅኩ። Nigerian man. ይህንን ናይጄሪያዊ So I ከተዋወቅኩ explained በኋላ my situation to ያለሁበትን ሁኔታ him. So ገለጽኩለት። after explaining to ችግር ውስጥ him, እንዳለው he ነገርኩት። told me ምን you አለኝ? need a ለአንተ money ritual, which I was የገንዘብ okay with it መስራት because I አለብኝ። needed money. I ሀሳቡን needed ወዲያውን my business to be የተቀበልኩት running smoothly. ምክንያቱም So በሰዓቱ there are a ብር number of things that ያስፈልገኛል። he told me መግዛት ያለብኝን ነገር to buy. ነገረኝ። 7 You ቦርሳ know, I ገዛው። bought ጋና 7 መስት bags. በሚባል The Ghana ቦርሳ must go አለ bags. They are ምዕራብ called አፍሪካ Ghana ላይ must go in የሚታወቅ West እሱን Africa. 7 I bought ገዛው 7 of ማለት ነው። those. ከዛ Then I bought ትንሽዬ a small እንስራ pot. ግዛልኝ። ትንሽዬ እንስራ Then I ገዛው። bought eggs, ከዛ 7 eggs. 7 እንቁላሎች Then ገዛው። in each bag, ከዛ I was እያንዳንዱ instructed to 7ቱን put ቦርሳዎች ላይ 100 kwacha note. 100 100 kwacha is a Zambian note, which is the የዛምቢያ highest ሺሊንግ note. So in ኳቻ each ኖት bag, there was ይባላል። 100 kwacha note. 7ቱን ቦርሳ ላይ Here, when I had to set አስገባው up ማለት an ነው። altar, this was ከዛ in my ምንድነው bedroom. መኝታ And I was ቤቴ ውስጥ instructed no one was የመሰዊያ supposed ቦታ to እንዳዘጋጅ enter ነገረኝ። in the bedroom. እዛ መሰዊያ ቦታ ውስጥ So ከኔ ውጪ that ማንም was the first መግባት time I አይችልም። encountered the spiritual world. እዚህ ነው Because እንግዲህ after setting up ከመንፈስ all ጋርም this, የተገናኘሁት። ይህ አምልኮት this ritual was የሚፈጸመው supposed to last for 7 ለ7 days. ተከታታይ So ቀናት ነው። in these 7 ለ7 days, I was ተከታታይ supposed ቀናት to ነው። see ከ7 money on ቀናት the በኋላ last 7 day. ብሩን አያለው ማለት ነው፣ ወይም ብሩን አገኛለሁ። So there was ሌላም even a የታዘዝኩት ring which I ቀለበት was ነበር instructed እንድገዛ። to buy. እንደዚሁም Then a ደግሞ red 2 ሜትር cloth which was የሚደርስ almost 2 meters. ቀይ ገመድ So ገዝቼ when I ነበረ። bought all these ይህንን things, ሁላ ከገዛው we በኋላ started the ritual. አምልኮቱን ጀመርን ማለት ነው። The ritual involved him because he is the one who understood the ይህንን አምልኮት language and ስንፈጽም ያው everything እሱ of the መኖር spirit. አለበት። He's the ምክንያቱም one who was ድግምቱን፣ reciting these አጠራሩን፣ incantations. ቃላቱን፣ ቋንቋውን So we የሚያውቀው እሱ did the ስለሆነ first ማለት ነው። day. ከዛ The የመጀመሪያ second ቀን day, ጀመርን። the ከዛ third ሁለተኛ day, ቀን there was ቀጠልን። nothing that ከዛ I saw. ሶስተኛ ቀን ቀጠልን። But አራተኛው ቀን ላይ ግን on the fourth የተወሰኑ day, ለውጦችን I started ማየት ጀመርኩ፣ noticing a ቤት change. ውስጥ ማለት ነው። I ከዛ በኋላ started seeing the ቤት presence ውስጥ and hearing the presence of የመናፍስት spirits ድምፅ in the room. መስማት ጀመርኩ። I could hear ማየት people የማልችል talking that I ያላየሁት cannot see. መናፍስት ነገር ግን በድምፅ At ሲያወሩ this point, I've እሰማ now ነበር። encountered ይህኔ the ነው እንግዲህ spiritual realm. Now I've opened ህይወቴን my life to the ራሴን spiritual world. በመናፍስታዊ ዓለም This is why ያገኘሁት I እና was able to ህይወቴን hear these ለመናፍስት voices. ክፍት ያደረጉት። And እዛ ክፍል ውስጥ even when ብቻዬን I'm alone ራሱ in the ሲሆን room, I would feel the መንፈሱ presence መኖሩ of these spirits with ይገባኝ me. ነበር። ከዚህ በኋላ 6ኛው ቀን ላይ ደረስን። So when we በቀጣይ went ቀን to ብሩን the የማገኝበት ቀን ነው ማለት 6th ነው። day, ያ ምንድን ነው? we're ከሰውየው now ጋር remaining with የተነጋገርነው 1 day for me to ብሩን complete ካገኘው the በኋላ ritual and have the money. ከሱ ጋር ሆነን Because ደግሞ ወደ what we ናይጄሪያ agreed እንደምንሄድ was ነበረ after ብሩን I ይዘን ያወራነው። get the money, ልክ we were supposed to የ6ኛው ቀን fly ላይ to አንድ Nigeria ቀን with the ሲቀረኝ man. ብሩን ለማግኘት አንድ ቀን We were ሲቀረኝ supposed to go to Nigeria because this ምክንያቱም we are doing it in አሁን Zambia with him. ይህንን So we እየሰራን were ያለነው supposed now ዛምቢያ to ውስጥ go ሆነን to ነው።
ብሩ ከመጣ በኋላ ግን ናይጄሪያ ናይጄሪያ አብረን ሄደን ሌላ ጠንቋይ ጋር መሄድ ነበረብኝ። ስድስተኛው ቀን ላይ ሌሊት 6 ሰዓት ላይ ከ6 ሰዓት በኋላ ሰባተኛው ቀን ነው እንግዲህ 6 ሰዓት ማለት በመናፍስታዊ ዓለም የጥልቁ ዓለም በሮች የሚከፈቱበት ሰዓት ነውና በዛ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። እግዚአብሔር ሲመጣ ምን እንዳደረገ ታውቃለህ? ራሴን እንድስት ያደረገኝ። እስከ ዛሬ ድረስ የዛን ዕለት ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። ራሴን የሳትኩት ምን ማለት ነው? ራሴን ሳትኩ ስትል እንዲህ ነው ብዬ ልገልጽልህ የማልችለው እንቅልፍ ውስጥ ነው የገባሁት። እንዲህ ነው ልልህ ራሱ አልችልም። ብቻ ግን ለምንድን ነው እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ያልኩ? ሊቀሰቅሱኝ በብዙ ነገር ሞክረዋል። ነገር ግን ልነሳ አልቻልኩም፣ አልተነሳሁም። ሊቀሰቅሱኝ በብዙ ነገር ሞክረዋል። በጣም ብዙ ለፍተዋል። ግን ጠዋት 1 ሰዓት እስኪሆን ድረስ አልነቃውም። አሁን 1 ሰዓት ላይ ከሰውየው ጋር መጣላት ጀመረ። ስነሳ ምንድን ነው የሆንከው? ምንድን ነው ያደረገው? እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ ብሎ ከኔ ጋር ጸብ ጀመርን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ነገር ብትወስ ብዬ የተውኩት። ከዛ በኋላ መኝታ ቤቴ ውስጥ የነበረውን የአምልኮ ስፍራ መሰዊያውን ማለት ነው እንዳለ ዕቃውን አውጥቼ ጣልኩት። ሊቀርብኝ ብዬ ተውኩ ማለት ነው። ነገር ግን ሰውየውን ካሰናበትኩት በኋላ ድጋሚ ከህይወት ጋር ተፋጠጥን ማለት ነው። ወደ እውነታው ስመለስ አሁንም ባዶ ነኝ፣ ምንም የለኝም። ቢዝነሴ ፌል አድርጓል። ቢዝነሴ ከስሯል። የምከፍላቸው ገንዘቦች አሉ እጄ ላይ የለኝም። ድጋሚ ወደ ማላዊ ሄድኩ ማለት ነው። ዴዛ የሚባል ቦታ አለ። እዛ ቦታ ላይ አንድ ሸምገል ያለ በእድሜ ትልቅ ሰው ነበረ። ይህ ሰውዬ አጠገቡ ያለን ብር እንዲሰወርም እንዲታይም ማድረግ የሚችል እሱ ጋር ደግሞ ሌላ አምልኮ ጀመርኩ። ማላዊ መቆየት የምችለው 30 ቀን ነበረ። ነገር ግን አምልኮ ከ30 ቀን በላይ ስለፈጀ እዛ ከ30 ቀን በላይ ቆየው ማለት ነው። ከዛም ወደ ሀገሬ ስመለስ ቦርደር ላይ ችግር ገጠመኝ ማለት ነው። አውቃለሁ ያ እንደሚገጥመኝ። ስለዚህ ሰው ፈለግኩ እዛ ማላዊ ቦርደር ላይ ሊረዳኝ የሚችል የማላዊ ጥበቃዎችን፣ ቦርደር ላይ ያሉ ሰዎችን ሊያወራልኝ ሊያናግርልኝ የሚችል ሰው ፈለግኩ። እናም እዛ መኪና ውስጥ አብሮኝ የተጓዘ ሰው ነበረ አጠገቤ የተቀመጠ። ለእሱ ያለብኝን ችግር አስረዳሁት እና እሱ እዛ ቦርደር ላይ ስንደርስ ነገረልኝና ወደ ዛምቢያ ተሻገርን ማለት ነው። ነገር ግን ልክ ወደ ዛምቢያ ስንሻገር ይሄ ሰውዬ ስለ ሕይወቴ ይመሰክርልኝ ጀመር ማለት ነው። ለምን ማላዊ እንደሄድኩ፣ ማላዊ የት አካባቢ እንደነበር፣ ብር እንደሌለኝ፣ ችግር ውስጥ እንደሆንኩ፣ ስሜን፣ የትውልድ ቦታዬን፣ ቤተሰቦቼን ሁላ ይነግረኝ ጀመረ። ያኔ አይምሮዬ ውስጥ አንድ ነገር መጣ ማለት ነው። ምንድነው? ለምን ይህንን ነገር ወስጄ ቸርች ውስጥ አልጠቀመውም የሚል ሐሳብ መጣልኝ ወደ ጭንቅላቴ። አሁን ከዚህ በኋላ ምንድነው ቸርች ሄዳለሁ፣ ግን የሚሄደው ከዚህ ቀደም ሄድበት በነበረው መንገድ ሳይሆን በሌላ መንገድ እቀርባለሁ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ትንቢት በጣም ከፍታ ላይ የደረሰበት ሰዓት ነበረ። ብዙ ይተነበይ ነበረ። ስም ይነገራል፣ የመጣበት ይነገራል። እና ያ ነገር ስላለ ይህንን ነገር ወደ ቸርች ይዤ እገባለሁ አልኩ። አሁን ከዚህ በኋላ ምን አደረግኩ? እንግዲህ ናይጄሪያዊ ነበረ፣ ናይጄሪያዊ ሄደ። ይሄ ማላዊ ሰውዬ አግኝቼው ነበረ፣ እሱም ሄደ። ስለዚህ አሁን ብቻዬን ነኝ። ብቻዬን ስሆን ኢንተርኔት ላይ ነው የገባሁት። ብዙ ጊዜን ኢንተርኔት ላይ ነበረ ማጠፋው። በመጨረሻ ግን አንድ ኮሎምቢያዊ ያገኘው። ይህ ኮሎምቢያዊ በሀገሩ የሰይጣን አምልኮ ቤትን የገነባ ነው። እንግዲህ ይህ ሰውዬ ብዙ መናፍስታዊ መንገዶችን ያሳየኝና ያስተምረኝ ጀመር። እኔ ራሴ መንፈሱ እኔ ጋር እንዲዋሃድ ስለምፈልግ ብዙ ነገሮችን፣ ብዙ ልምምዶችን ጀመር። እናም ይህ ሰውዬ የተለያዩ ጽሑፎችን ይልክልኝ ነበረ፣ ፒዲኤፎችን ይልክልኝ ነበረ። ከዛ ደግሞ በድምፅ ራሱ ድግምቶችን ይልክልኝ ነበረ፣ የምሰማቸው ድግምቶች እንዳጠናቸው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አንድ የዋትሳፕ ግሩፕ ፈጠረ ማለት ነው። በዚህ የዋትሳፕ ግሩፕ ውስጥ
አፍሪካዊ እኔ ብቻ ነበር። እናም እዛ የዋትስአፕ ግሩፕ ውስጥ ማርቲን የሚባል ሰው ተዋወቁ። ማርቲን ውስጥ ያለውን ፍላጎት ሲያቅ አንድ ኮስታሪካዊ አስተዋወቀ። ዲዬጎ ይባላል። ዲዬጎ ራሱን ስጋ ለበስ ወይም ደግሞ ልቡሳነ ስጋ አጋንንት አድርጎ ነበረ የሚቆጥረው። እናም እሱ የመናፍስታዊውን ዓለም አሰራር ተክኖበታል። ከዛ ዲዬጎ እኔን እጅግ በጣም ጥልቅ ወደሆነ የአምልኮት ስርዓት ይዞኝ ገባ። አሁን የገባውበት አምልኮ ምን እንደሚመስል ልንገር። የተለያዩ ሻማዎችን ታመጣለህ። እነዛ ሻማዎች የተለያየ አይነት ከለር ኮድ ነው ያላቸው። እነኚህ ከለር ኮዶች ከአራቱ ባህርያተ ስጋ ጋር የሚገናኙ ናቸው። እነሱን በተለያየ ከለር ባላቸው ሻማዎች ይወከላሉ ማለት ነው። እናም በተጨማሪ የተለያዩ አምልኮቶችና ስርዓቶች ይላኩልኝ ነበር። እንግዲህ እነኚህን ሁሉ የማገኘው በዚህ በመናፍስታዊ ዓለም ውስጥ ካሉ ሰዎች ነው ማለት ነው። ይቅርታ ግን እዚህ ጋር ልጠይቅህ፣ ይህንን ሁላ ሲያደርጉልህ መጽሐፎችን ሲልኩልህ ያስከፈሉ ክፍያ ነበረ? አታምንም። ምንም የከፈልኩት ክፍያ የለም። ሁሉ ነገር በነፃ ነው። እኔ በጣም ነው ይገርም። በዚህ ደረጃ ተባብረው ነገሮችን በነፃ ሲፈጽሙ እኛ እግዚአብሔር እናመልካለን የምንል ሰዎች ግን እንዲህ ላለ ነገር አንተባበርም። ይገርማል። ብቻ ገርሞኝ ነው። እሺ ቀጥል። እናም እነኚህ የሚላኩልኝ ድግምቶች ሄድፎን አድርጌ ነበረ የምሰማው እና ሁሉንም እሰማ ነበረ እና እያንዳንዱን ፓርት ባይ ፓርት ወይም ደግሞ አንድ በአንድ አጠና ነበር። አንድ በአንድ እለማመዳቸው ነበር። መናፍስታዊ ወይም ሴጣናዊ ዓለም ተከፈተ ማለት ነው። መናፍስታዊ ዓለም የምልህ የሚከፈተው በር መናፍስታዊ የሆነ መንፈሳዊ የሆነ ክፍተት አለ። አንድ ክፍተት የሚከፈት ነገር አለ። ይህን የምታገኘው በፈቃድ ነው። ያንን ፍቃድ የሚሰጥን አካል ከየት ነው የምታገኘው? ይህንን በር እንዲከፈት ፍቃድ የሚሰጥህን ራሳቸውን የቻሉ የተለያዩ መናፍስቶች አሉ። አንዳቸውን ማግኘትና መዋረስ አለብህ። ከነሱ ጋር ስትግባባ ነው ይህን ፍቃድ አግኝተህ መንፈሳዊ ዓለም የሚከፈትልህ። ይሄ በር ተከፈተልህ ማለት በሁለቱም በኩል ያለውን ማየት ትችላለህ ማለት ነው። ባይ ያ ማለት ምንድን ነው? ከአጋንንት ጋር የሚሰራውንም ታየዋለህ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነውንም ማየት ትችላለህ ማለት ነው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር የሚሰሩ ጠላቶችን ታውቃለህ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያልሆኑትን ደግሞ ከአንተ ጋር የሚሰሩትንም ማየት ትችላለህ ማለት ነው። ምንድን ነው? ስደግም በዛ ድግምት አማካኝነት ራስን ልትዋረሰው የፈለግከውን አጋንንት እየጠራህ ነው ማለት ነው። እሱን ጠራህ ማለት መናፍስታዊ በር እንዲከፈትልህ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። የፈለግከውን ነገር መጠየቅ ትችላለህ ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ግን ይሄ ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ ራሱ ወደ ቸርች አልገባውም። ምንድን ነው እያደረግኩ ያለሁት? ሰይጣናዊ የሆነ እውቀትን እየሰበሰብኩ ነው። ወደ ተግባር ተሸጋገርኩ ማለት ነው። አሁን ይህንን ያጠናሁትን ድግምት ተግባራዊ ማድረግ አለብን። ይህንን ድግምት ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ በሮች ያስፈልጋል። በሮች የምንላቸው ምንድን ናቸው? በሮች የምንላቸው ወንዞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሐይቆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አሊያም ደግሞ የመቃብር ስፍራዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለ እነዚህ በሮች ስናወራ ወይም ፖርታል ስንል ሌላ መውጫ መንገዶች ማለት ናቸው። ወደ ሌላኛው ዓለም መውጫና መግቢያ በሮች የምንላቸው ናቸው። አሁን ከነኚህ ከመውጫ በሮች ጋር በተገናኘ ከተለያዩ መናፍስቶች ጋር ግንኙነት ፈጥሬ ነበረ በዚህ ሰዓት። ምክንያቱም እነሱን እንዴት መሰለ የተለያዩ መጽሐፎች ይላኩልኝ ነበር። ታውቃለህ፣ አንድ መጽሐፍ ነበረ ፍጹም ሰይጣናዊ የሆኑ መንፈሶችን የምትግባባበት መጽሐፍ። በነገራችን ላይ እነኚህ መንፈሶች ወይም መናፍስቶች አንዳንዱ ምድር ላይ ይኖራሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ በሲኦል ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። አንተ እነኚህ መናፍስቶች ጠርተህ ካላመጣቸው በስተቀር ካሉበት አይወጡ። እናም ማወቅ ያለብህ ነገር
የትኛውን መንፈስ ነው የምጠራው? የምጠራውስ መንፈስ እንዲመጣ ምን ማድረግ አለብኝ? ይህንንስ መንፈስ እንዴት አድርጌ ነው ማዘው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ምክንያቱም ለምሳሌ ባል የሚባለውን መንፈስ ስጠራና እንደዚሁም አጋንንት ስጠራ የምከተለው ነገር ይለያያል። የምከተለው ትእዛዝ የተለያየ ይሆናል። እኔ አሁን ሰይጣንን በፈለኩበት ቀን ጠርቼ ላመጣው አልችልም። ምክንያቱም እሱ ራሱን ችሎ የሚመጣበት ቀን አለ። እነዛን እኔ እንደ አንድ እንደሚጠራ ሰው በደንብ ጠንቅቄ ማወቅ አለብኝ። እንግዲህ ይሄኔ ነው ራሴን ለጥበቃ ስል የማለት ምንድነው ከሲኦል የሚመጣው መንፈስ ሊጎዳ ይችላል። ከዛም አልፎ ተርፎ ሊገል ይችላል። ስለዚህ ለጥበቃ ፔንታግራም የሚባለውን ነገር ያወቅኩት ያኔ ነው። ዙሪያውን በዛ ፔንታግራም ዙሪያ ሻማዎች ይደረጉና ራስን መከላከያ ሰራለህ ማለት ነው። በተጨማሪም ማወቅ ያለብህ ምንድነው እንደ ጠራው ሁሉ መመለሻውን ማወቅ አለብህ። እንዲመጣ ታዘዋለህ። ከመጣ በኋላ አንተ የፈለግከውን ነገር ትነግረዋለህ። እሱን ከፈጸመልህ በኋላ ወደ መጣበት ደግሞ እንዲመለስ ማድረግ አለብህ። ያንን መቻል አለብህ። እኔ እንግዲህ ከነዚህ መውጫ በሮች ውስጥ የመረጥኩት የመቃብር ስፍራ ነው። እናም ወደዚህ የመቃብር ስፍራ መሄድ ጀመርኩ ማለት ነው። ወደ መቃብር ስፍራ በፈለግከው ሰዓት ሄደህ መጥራት አትችልም። መንፈስን መጥራት የምትችለው እኩለ ሌሊት ላይ። በዛ ሰዓት ሄጄ ተግባራዊ የሆነ ልምምዴን ማድረግ ጀመርኩ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደነገርኩ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ራሴን በእውቀት ማበልጽግ ነበረና እስከዚህ ሰዓት ድረስ እኔ ጋር የመጡ ፓስተሮች የሉ ወይም ደግሞ ነብይ የሚባሉት የሉም። አሁን ግን ምንድነው ያ በፊት የነበረው ተነሳሽነቴ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ውስጥ ብገባ ያለው ማንነቴ የለም። አሁን እውቀቱ አለኝ። አሁን የማስበው ምንድነው ይህንን እውቀት ይዤ ቸርች መክፈት። ስለዚህ ፓስተሮቹ ከማግኘቴ በፊት 3 ዓመት ሙሉ ብቻዬን እነዚህን እውቀቶች ነው ሳዳብር የቆየሁት። አሁን ከዚህ በኋላ ፓስተሮቹን መሰብሰብ ጀመርኩ ማለት ነው። ለነዚህ ፓስተሮች አንተ ጋር ሲመጡ ምንድን ነው የሚያስገርም ነገር የምትነግራቸው? ለምሳሌ እኔ ጋር ስትመጣ አንተ ሁሉ ነገር ለእኔ ይገለጻል። ጭንቅላትን ሁላ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ሀሳብ ሁላ እነግርሃለሁ። ምክንያቱም ምንድነው ቴሌፓቲ የሚባል ነገር አለ እኔ ውስጥ። እኔ ከኔ አይምሮ ላይ ሀሳቤን ልኬ ወደ አንተ ጭንቅላት ልኬ ጭንቅላትን መቆጣጠር ይችላል። ይህንን ነው እንግዲህ ብዙ ፓስተሮች እየሰሩ ያሉት። አንተ ምናልባት ከፍቅር የተነሳ እግዚአብሔርን ከማገልገል የተነሳ ይመስልሃል ለቤተ ክርስቲያን እንደዛ የምትሆነው። ነገር ግን እውነታው ያ አይደለም። በእነሱ የጥንቆላ አሰራር ስር ስትወድቅ ነው። ምክንያቱም በዚህ በሉሲፈሪያኒዝም በሚባለው ትምህርት ላይ ትልቁ ነገር ዲሞኖሎጂ የሚባል ትምህርት አለ። እሱም ምንድነው የተለያዩ መናፍስትን ለይቶ ማወቅ ነው። እነሱን ለይተህ ስታውቅ የትኛውን መንፈስ ለየትኛው ነገር ትጠቀመዋለህ የሚለውን በአግባብ ትለያለህ ማለት ነው። አሁን ፓስተሮቹን ሰበሰብኩ። ይህንን ትምህርት መማር ጀመሩ ማለት ነው። ይህንን መናፍስታዊ ትምህርት ከኔ መማር ጀመሩ። ምንድነው አንድ ፓስተር እኔ ጋር ሲመጣ የማደርገው መጀመሪያ ማዘው አንድ ቢራ አለ፣ ሎርድ የሚባል ቢራ፣ እሱን ያመጣል። እንደዚሁም እንደ ሎርድ የተባለ ሌላ ደግሞ ሽቶ አለ። ከዛ ጥቁር ሻማ ያመጣል እና ጥቁር እንጨት ያመጣል ማለት ነው። ይሄ ግዴታ ነው፣ ህጉ ያስገድዳል። የሉሲፈሪያኒዝም ያስገድዳል። ከዛ በኋላ ነው ወደ መቃብር ስፍራ የምወስዳቸው። ይህንን ካሟሉ በኋላ ወደ መቃብር ስፍራ ወሰድኳቸው ማለት ነው። ከዛ ፓስተሩን መቃብር ላይ እንዲተኛ አደርገዋለሁ። ከዛ እኔ ጋር ያለውን መንፈስ እጠራለሁ። ከጠራው በኋላ በዛ መንፈስ አማካኝነት መቃብር ላይ ያለውን የሟቹን መንፈስ ጠርቶ መቃብሩ ላይ ወደተኛው የፓስተሩ ሰውነት
እንዲገባ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደረግኩ ይባላል? ፓስተሩን አዋረስኩት። ፓስተሩ ውስጥ መንፈሱ እንዲገባ አደረግኩ ማለት ነው። አሁን ምን ይባላል? ፓስተሩን አዋረስኩት ይባላል። እንግዲህ ይህንን በአጭሩ ምን እንለዋለን? ኔክሮማንሲ ወይም ሙታንን የማናገር ልምድ ማለት ነው። ይህ አሰራር እንዴት መሰለ? ፓስተሩ ወንድ ከሆነ የወንድ መቃብር ነው የምትፈልገው፣ ሴት ከሆነች ደግሞ የሴት መቃብር ነው የምትፈልገው። በአጭሩ እኔ ጋር ያለውን መንፈስ እጠራና የዛን የሞተውን መንፈስ እንዲስብ አደርጋለሁ። ከሳበው በኋላ የተኛው ፓስተር ውስጥ እንዲያስገባ አደርጋለሁ። ከዛ አዋረስኩት ማለት ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ብዙ ፓስተሮች በተለያየ ጊዜ ስማቸውን ይቀያይራሉ። ምክንያቱም መቃብሩ የሆነ ሰው ስም ይኖርበታል። ስለዚህ መንፈሱ የሚመጣው ሲጠራ በዛ ሰውዬ ስም ነው። ለዛ ቸርች ሲሄድ ይሄ ፓስተር የመድረክ ስሙ የሟቹን ስም ይጠቀማል። ለዛ ነው ብዙ ፓስተሮች ስማቸውን በየጊዜው የመድረክ ስማቸውን ሲቀያይሩ የምንሰማው። እኔም እንግዲህ ያንን ስም እንዲጠቀምበት አዘዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቸርች ውስጥ ገብተው ምን ያደርጋሉ? ይሄ መንፈሱን የሚጠሩበትን ድግምት የልሳን ቃል አድርገው መጠቀም ይጀምራሉ። ምን ማለት ነው? ይኸውልህ እነኚህ ነቢያት ነን የሚሉ ሰዎች ወይም ፓስተሮችን በቸርች ውስጥ ልብ ብለህ ከሰማቸውና ካዳመጥካቸው ብዙ ጊዜ የተወሰነች የሚደጋግሟት ፓተርን አለች። ፓስተሩ ወይም ነብይ የሚለው ሰው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እነዚህን ቃላቶች ወይም እነዚህን ድግምቶች መጥራት ሲጀምር ነው ያ የዛ የሙት መንፈስ መጥቶ እሱን ሊረዳው የሚችለው። አሁን የመጀመሪያውን ውርሻ ጨረስን ማለት ነው። የመቃብሩን ከዚህ ፓስተር ጋር ጨረስን ማለት ነው። አሁን በቀጣይ ወደ ወንዝ መሄድ አለብን። ሁለተኛው በር ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱም በር ክፍት መሆን አለባቸው። ምንድነው? ወደ ወንዝ ከወረድን በኋላ ልብሱን አስወልቀዋለሁ። ራቁቱን ሆኖ ነው ወንዝ ውስጥ የሚገባው። እኔና እሱ አንድ ላይ ነው ወንዝ ውስጥ የምንገባው። ወንዝ ውስጥ ከገባን በኋላ እኔ የምደግመው ድግምቶች አሉ። እነሱን መድገም እጀምራለሁ። ልክ እነሱን መድገም ሲጀምር ውሃ ውስጥ ዘንዶ ይመጣል። የሁለታችንም እግር ላይ ይጠመጠማል። ፓስተሩም ላይ እኔ ደጋሚው ላይ። ከዛ ለመንፈሱ እኔ አስተዋውቃቸዋለሁ። እነኚህ ሰዎች ከኔ ጋር እንደመጡ ከኔ ጋር እንደሆኑ ለመንፈሱ አስተዋውቀዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እሱ አይጎዳቸውም ማለት ነው። ከዛም ከጣታችን ላይ ትንሽ ቆረጥ እናደርግና ደማችንን ውሃ ውስጥ እናፈሳለን ማለት ነው። የተወሰነውን ምንድነው የምናደርገው? ውሃ ውስጥ ያሉ ሼሎች አሉ። በእነሱ ደማችንን አድርገን የተወሰኑትን ውሃ ውስጥ እናስቀምጣቸዋለን። የተወሰነውን ግን ፓስተሮቹ ቸርቻቸውን የመሰረቱበት ቦታ ላይ ወስደው ያስቀምጡታል ማለት ነው። በሄዱበት ቦታ ሁሉ በሚያቆሙት ቸርች ሁሉ ይዘውት ይዞራሉ ማለት። እንግዲህ ይሄ መንፈስ ነው ደግሞ ፓስተሩን በቸርች ውስጥ በጆሮ እያንሾካሾከ ስለ ሰዎች እየነገረ የሚረዳው ይሄ መንፈስ ነው ማለት። ከውሃ ጋር በተገናኘ የሚሰጡት አገልግሎት ምንጩ ከዚህ ነው ማለት ነው። ካየ በተለያዩ ቸርች ውስጥ እነሱ የሚሸጧቸው ውሃዎች አሉ። የአንተን ውሃ መግዛት አይፈልጉም። እነሱ ራሳቸው ያዘጋጁትን ውሃ ነው የሚሸጡልን ወይም የሚሰጡ። ይሄ ውሃ ደግሞ የሚመጣው ከዛ ቦታ ነው። አሃ በአገልግሎት ወቅት የሚሸጡት ውሃ ማለት ነው። አዎ ልክ ነው። አገልግሎት ላይ የሚሸጡት ውሃ። አሁን ይኸውልህ ይሄ የምታየው ውሃ ዝም ብሎ ተራ ውሃ እንዳይመስልህ፣ መንፈስ የተጠራበት ውሃ ነው። ይህንን ማሳካት የቻለ ፓስተር ምንድን ነው የመጀመሪያውን ተዋርሶ ሁለቱንም ፈጸመ ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው ከዛ ከተዋረሰበት ወንዝ ላይ ውሃ የተወሰነ ውሃ እንዲወስድ ይፈቀድለታል። ከዛ ደግሞ መጀመሪያ ከተዋረሰበት ከመቃብር ቦታ ላይ የመቃብር አፈር እንዲወስድ ይፈቀድለታል ማለት ነው። ይህንን የመቃብር አፈር የሚጠቀመው ደግሞ ህዝብ ለመሳብ ነው። ህዝብ ወደሱ ቸርች እንዲመጣ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም ምን መሰለ ሐሳቡ፣ አፍሪካ ላይ ካየህ ለቅሶ ይከበራል፣ ሐዘን ክብር አለው። አንተ ባታውቀው የሆነ ሰፈር ውስጥ እየኖርክ የምታውቀው ሰው ላይሆን ይችላል፣ ግን ሞተ ሲባል
ትሄዳለህ። ስለዚህ ቀብር ላይ ብዙ ሰው ነው የሚገኘው። ስለዚህ በመቃብር አፈር ህዝብ ወደ አንተ እንዲመጣ ታደርጋለህ ማለት ነው። ምን ያህል ፓስተሮች ነበሩ በአንተ ስር? እኔ ጋር ብዙ ፓስተሮች ነበሩ። ወደ 50 ይደርሳሉ እኔ ጋር የነበሩ ፓስተሮች። ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥ እኔ ብቻ ነበርኩ ሉሲፈሪያኒዝምን አስተምር የነበረው። እኔ ግን የማይገባ አንተ የምታሳያቸውን ነገር እንዴት ነው ምንም ሳይጠይቁ የሚቀበሉ? ማለት አይጠይቁም? አያስፈራቸውም? በነገራችን ላይ አብዛኞቹ ፈልገው ነው የሚመጡት። ጭራሽ አንዳንዱ ጸሎቱን ላይ አይፈልጉም። በቃ ማግኘት ያለብኝ ስጠኝ ነው የሚሉት። በቃ ለዚህ ነገር ፈልጋለሁ፣ ይህንን ስጠኝ፣ ጸሎት ምናምን አልፈልግም፣ ቀጥታ ስጠኝ ነው የሚሉት። እንደውም አብዛኞቹ